ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद् श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्रदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। शुकरूपप्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रविशारदो एतत् कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे निताई और हरि बोल। हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद
ताली सेवा करे गाए। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 हरि गोविंद राधे 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 गोविंद गाइए गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे सबाई ताली सेवा करे गाइबे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे निताई और हरि बोल। হরে কৃষ্ণ। আজ আমরা কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা মঞ্চে ডাকবো, আপনারা চলে আসুন। আমাদের এই 13 নম্বর অঞ্চলের প্রধান কাবেরী মান্না, আপনি তাড়াতাড়ি স্টেজে চলে আসুন। ওনাকে পাট্টা আর ফটো দিয়ে সম্মান করবেন মাননীয় গোবিন্দ বল্লভ শাস্ত্রী মহাশয়। সমর মাইতি মহাশয়, আপনি স্টেজে চলে আসুন। সুখেন্দু কৈলা মহাশয়, আপনি স্টেজে চলে আসুন। কার্তিক খাটুয়া, আপনার সপরিবারে আপনি স্টেজে চলে আসুন। উৎপল পাঁজা, আপনি পরিবার সমেত স্টেজে চলে আসুন। বুদ্ধ ভৌমিক, আপনি তাড়াতাড়ি স্টেজে চলে আসুন। আর তপন পাঁজা, আপনারা সকালে স্টেজে চলে আসুন, মহারাজের থেকে আশীর্বাদ নিয়ে যান। হরে কৃষ্ণ।
परमानंद चिन्मूर्ति अखिल ब्रह्मांड नायक जगत अधिपति त्रिलोकेश्वर नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री राधा श्याम सुंदरेर असीम कृपा असीम अनुकम्पाय আমরা সমস্ত কি নাম এই জায়গাটা হ্যাঁ এত জায়গায় কন্টিনিউ পাঠ করতে করতে জায়গার নামগুলো সব ভুলিয়ে যায়। যদুঘনশ্যামবাসী ভক্তবৃন্দগণ भगवान श्रीहरिर दिव्य वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवतेर अमृतमयी कथार रस आस्वादन करार এই दिव्य सौभाग्य प्राप्त करियाছি। যদুঘনশ্যামবাসী ভক্তদের দ্বারা আয়োজিত এই প্রথম বৎসর, প্রথমবার তো এটা প্রথম বৎসর শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞানযজ্ঞ মহোৎসবের आज द्वितीय दिवस। आज আমরা দ্বিতীয় দিবসের কথায় প্রবেশ করছি। বিগত কালকের পাঠে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের দিব্য মহিমা মাহাত্ম্য বর্ণন শ্রবণ করেছিলাম। ভাগবতের মহিমা কতটা, তার যত বর্ণন করা যায় ততই কম। स्वयं भगवान बोलছেন यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर यथा सुतवत्सला। যেখানে যেখানে চারদিকে ভাগবতের গুণগান হয়, যেখানে যেখানে সবসময় ভাগবত পাঠ হয় বা ভাগবত থাকে, তো ভগবান বলছেন গচ্ছামি তত্র তত্রাহম, আমি সেখানে সেখানে সবসময় যেতে থাকি। কিভাবে বলে গড় যথা শত বৎসলা, যেভাবে গাভী নিজের বাছুরের পিছনে পিছনে দৌড়ায়। গাভী কি হয়? বাছুরের পিছনে পিছনে, বাছুরের প্রতি স্নেহের কারণে। এটাকে আমরা অন্যদিকেও নিতে পারি, যেরকম বাছুর গাভীর পিছনে পিছনে দৌড়ায়। গড় যথা শতবৎসলা, গাভীর পিছনে পিছনে যেরকম তার সুত, তার বাচ্চা বাছুর দৌড়ায়। আর এটা আমরা অন্যভাবেও নিতে পারি, বৎসলা শত গড় যথা, যেইভাবে বাছুরের বাৎসল্যে, সন্তানের বাৎসল্যে মা তার পিছনে সবসময় চলতে থাকে, আমার সন্তানের যেন কখনো কোনো বিঘ্ন না ঘটে। প্রেম সে বলো। তদ্রূপ ভগবান যেখানে যেখানে ভাগবত হয় সেখানে সবসময় দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হন। এটা হলো ভাগবতের মহিমা। তার মানে এখন যে এখানে ভাগবত চলছে, তার মানে নিশ্চয়ই ভগবান এখানে বিদ্যমান রয়েছে। बोलिए भागवत भगवान की। এখান থেকে শ্রীমদ্ ভাগবতের মূল কথা আরম্ভ হলো। আমরা সবাই ভাগবতের মূল কথায় প্রবেশ করব। সবাই সোজা হয়ে বসবেন নিজের জায়গায়, দোনো হাত জোড় করে আমরা ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় শ্রবণ করব। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि।
প্রথম শ্লোকে এখানে ভগবানের দিব্য বন্দন করেছেন। আমরা সেই ভগবানের বন্দন করি যার কখনো জন্মই হয়নি বা যার কখনো জন্মই হয় না, যিনি আদি অনাদি, তার আগেও কেউ ছিল না আর তার পরেও কেউ থাকে না। তিনি হলেন পরব্রহ্ম পরমেশ্বর পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ ভগবান। আজ পর্যন্ত তাকে কেউ বুঝতে পারেনি। যারাই তাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন তারা শুধুমাত্র ভ্রমিত হয়েছে। ভগবানকে বোঝা অত্যন্ত কঠিন। ঈশ্বর পরমানন্দ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণ। আকাশকে আজ পর্যন্ত কেউ বুঝতে পেরেছে? বলো, আকাশকে আজ পর্যন্ত কেউ বুঝতে পেরেছে কি? পারেনি। সমুদ্রকে কেউ বুঝতে পেরেছে? তাহলে যার রোম রোমের মধ্যে অনন্ত কোটি আকাশ আর সেই সমুদ্র রয়েছে, তাকে বোঝা কি সম্ভব? তাকে বোঝা কিরকম? বলে তেজো বারি মৃদাম যথা বিনিময়। যেইভাবে আপনারা যদি রৌদ্রের মধ্যে রাস্তা দিয়ে চলছেন, গাড়ি দিয়ে যাচ্ছেন, সে সময় দূর থেকে দেখলে মনে হয় রাস্তার মধ্যে জল পড়ে আছে, মনে হয় না? তেজো ওয়ারি মৃদাম, জলের সঙ্গে যখন মৃদার স্পর্শ হয় তখন তার মধ্যে বাড়ির অনুভূতি হয়। মানে প্রকাশের সঙ্গে যখন মাটির সম্পর্ক হয় তখন তার মধ্যে জলের অনুভূতি হয়। কিন্তু যখন কাছে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন কি হয়? তখন সেখানে জল আর থাকে না। আসলে সেটা হলো মরুভূমির মরীচিকা। সেটা এক প্রকারের মতিভ্রম। আমরা দেখছি কিছু, কিন্তু বস্তুত বাস্তবে সেটা অন্য কিছু। তদ্রূপ হলো ভগবান। ভগবানকে আমরা বুঝছি কিছু, কিন্তু আসলে ভগবান অন্যই কিছু। তার জন্য ভগবানকে অত সহজে বোঝা সম্ভব নয়। প্রেম সে বলো। আর সেই ভগবানকে যদি বুঝতে হয় তাহলে একমাত্র এতটুকুই বুঝতে হবে যে তিনি হলেন সত্য স্বরূপ। যেখানে সত্য আছে সেখানে ভগবান আছে। সত্যম পরম ধীমহি। তার জন্য আমরা সেই পরম সত্যকেই সবসময় বন্দন করি, তাকে আমরা ধ্যান করি। বলিয়ে সত্য সনাতন ভগবান কি। তারপরে ভাগবতকে বন্দন করা হয়েছে, নরনারায়ণ ভগবানকে বন্দন করা হয়েছে, ভগবতী সরস্বতীকে বন্দন করা হয়েছে, মহর্ষি বেদব্যাসকে বন্দন করা হয়েছে। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতী ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ে। ভগবানের 24 অবতারকে বন্দন করা হয়েছে। ভগবানের অবতার কত? জোরে বলো। 24। মনে থাকবে তো? 24 না 26? হ্যাঁ, 24 অবতার। তা 24 অবতার কি কি? প্রথম অবতার হলো সনকাদি রূপে, ব্রহ্মার 4 পুত্র রূপে ভগবান অবতার নিয়েছেন। সনক, সনন্দন, সনাতন আর সনত কুমার। এটা হলো ভগবানের প্রথম অবতার। দ্বিতীয় হলো বারাহ অবতার, তৃতীয় হলো নারদ অবতার, চতুর্থ নরনারায়ণ, পঞ্চম হলেন কপিল, ষষ্ঠম হলেন দত্তাত্রেয়, সপ্তম হলেন যজ্ঞ, অষ্টম ঋষভ, নবম পৃথু, দশম হলেন মৎস্য, একাদশ হলেন কুর্ম, দ্বাদশ ধন্বন্তরী, ত্রয়োদশ হলেন মোহিনী, চতুর্দশ নরসিংহ, পঞ্চদশ বামন, ষোড়শ হল পরশুরাম, 17তম ব্যাস, 18তম রাম, 19তম বলরাম, 20তম কৃষ্ণ, 21তম বুদ্ধ, 22তম কল্কি, যেটা হবে। আর 2টি অবতার হলেন হংস আর হয়গ্রীব, এই 2টি গৌণ অবতার। এই প্রকার ভগবানের 24 অবতারের বর্ণন করা হয়েছে। প্রেম সে বলো। আর ভাগবতের মধ্যে এই 24 অবতারের কিন্তু বর্ণন রয়েছে। শনকাদি মুনি প্রশ্ন করলেন, বলে প্রভু একটি কথা বলুন, এই ভাগবতের রচনা কিভাবে হলো? কস্মিন যুগে প্রবৃত্তেয়ং স্থানে বা কেন হেতুনা।
কিভাবে এই ভাগবতের রচনা হলো, কৃপা করে তার বর্ণন করুন। শ্রী সুতজি মহারাজ বর্ণন করছেন এক সময়ের কথা। মহর্ষি বেদব্যাস নিজের আশ্রমে খুব চিন্তিত হয়ে বসে রয়েছেন। বেদব্যাসের আশ্রম কোথায়? ব্রহ্মনদ্যাম সরস্বত্যাম আশ্রম পশ্চিমে তটে সম্যপ্রাস ইতি প্रोक्त ঋষীণাং সত্রবর্ধনঃ। ব্রহ্মনদী সরস্বতীর তটে সম্যপ্রাস নামক সেই আশ্রম। সবাই নিজের নিজের বাড়ির সামনে নাম লিখে রাখে না, বা আশ্রমের সামনে নাম লিখে রাখে। বাড়ির সামনে লেখা থাকে না মায়ের কৃপা, লেখা থাকে না বাবার কৃপা, তুলসী বিলা লেখা থাকে না, আশীর্বাদ ভবন, কত রকমের লেখা থাকে। হ্যাঁ, বাবার দোয়া। গাড়ির উপরে অনেকজন লিখে রাখে কি না? ঘরের মধ্যে, গাড়ির মধ্যে, বাড়ির মধ্যে লিখে রাখে মায়ের দোয়া, বাবার দোয়া। একজন তো গাড়ির উপরে লিখেছে 14 গোষ্ঠীর দোয়া। একজন লিখছে 14 গোষ্ঠীর দোয়া। তা যে যেরকম পারে সে তেমন নাম রেখে দেয়। তো মহর্ষি বেদব্যাসের আশ্রমের নাম হলো সম্যপ্রাস। কি নাম? সম্যপ্রাস ইতি প্रोक्त ঋষীণাম সত্রবর্ধনঃ। সেই সময় দেবর্ষি নারদ এসে হঠাৎ উপস্থিত হয়েছেন। নারদকে দেখে খুব সুন্দর স্বাগত সৎকার করলেন, বন্দন করলেন। আসুন আসুন দেবর্ষি। আসন দিয়ে বসিয়েছেন, পূজন করেছেন। আপনি খুব কৃপা করলেন। নারদ প্রশ্ন করেছেন, মহর্ষি তোমাকে দেখে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে, তোমার চিন্তার কারণ কি? মহর্ষি বেদব্যাস বললেন, কি বলবো প্রভু, আমি এত গ্রন্থ এত শাস্ত্রের রচনা করেছি, কিন্তু তবুও কেন জানি মনের শান্তি পাচ্ছি না। এখনো মনে হয় কিছু বাকি আছে। কি কি রচনা করা হয়েছে? বলে ঋগ যজু সাম অথর্বাখ্যাম বেদশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ। 4 বেদ, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ আর অথর্ববেদ। সেই বেদেরও আলাদা আলাদা ভাগ করা হয়েছে। তারপরেও মন ভরেনি। ইতিহাস পুরাণম চ পঞ্চমম বেদোচ্যতে। ইতিহাস রচনা করলেন, পুরাণ রচনা করলেন। কতটি? 17টি পুরাণ রচনা করেছেন। কতটি পুরাণ? জোরে বলো। 17টি পুরাণ। তাতেও মন ভরেনি মহারাজ। বিশ্বের সবথেকে বড় ইতিহাস রচনা করলেন। সবথেকে বড় ইতিহাসের নাম কি? হ্যাঁ, মহাভারত। সবথেকে বড় ইতিহাসের নাম কি? মহাভারত। যা নেই ভারতে তা নেই মহাভারতে, আর যা আছে ভারতে সেই সব আছে মহাভারতে। মহাভারত এত বিশাল বড় গ্রন্থ, প্রেম সে বলো। তা বিচার করে দেখুন, 4 বেদ, তাতেও মন ভরেনি। তারপরে রচনা করলেন 17টি পুরাণ। 17টি পুরাণ রচনা করেও কিন্তু মন ভরেনি। ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, শিব পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, বরাহ পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, বামন পুরাণ, কুর্ম পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। এই প্রকার মহারাজ 17টি পুরাণের রচনা করলেন, কিন্তু তবুও মন ভরে না। তাহলে এখন কি বাকি আছে? দেবর্ষি নারদ হাসতে লাগলেন, বলে যথা ধর্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্যানুকীর্তিতা ন তথা বাসুদেবস্য মহিমায়নুবর্ণিতঃ। তুমি এত সব শাস্ত্রগ্রন্থে রচনা করলে, কিন্তু তার মধ্যে বাসুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন করলে না। তা যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের বর্ণন হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত মনেও শান্তি পাবে না। প্রেম সে বলো। কেন? তুমি যতই খাবার খাও, 56 ভোগ খাও খুব করে মহারাজ,
কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত জল পান করবে না ততক্ষণ তৃপ্তি হবে না। হবে? তৃপ্তি কি দিয়ে হয়? জল দিয়ে। কেন? জলটাই হলো একমাত্র পূর্ণ। খুব মন দিয়ে শুনবে, জলটাই হলো পূর্ণ, নির্মল। শুধু পূর্ণ নয়, নির্মল। জলও কিরকম চাই? তৃপ্তির জন্য জলও শুদ্ধ চাই, তাই তো? এখন খাবারের জলের জায়গায় কেউ যদি নোংরা ঘোলা জল এনে দিয়ে দেয় তাহলে খেয়ে তৃপ্তি হবে? বলে এটাও তো জল, ওটাও জল, খেয়ে তৃপ্তি হবে কি? আপনাকে কেউ এক গ্লাস জল এনে দিল, জলের মধ্যে একটা আরশোলা মরে পড়ে আছে, যতই পিপাসা লাগুক পান করবেন? মন হবে? আর যদি কোনো কারণে এমন কোনো জায়গায় ফেঁসে যায় যেখানে জল পাওয়াই যাবে না, জল নেই, মরে যাবে, জল খেতেই হবে, হয়তো অনেকে খেয়েও নেবে, কিন্তু খেয়েও মনের শান্তি তো হবে না। দেখো, আপাতকালে মর্যাদা নাস্তি। জীবনে যখন আপত্তিকাল হয়, মানে যখন বিপত্তিকাল হয়, তো বিপত্তিকালে তখন কোনো রকমের কোনো মর্যাদা দেখতে নেই। আপনি বিপত্তির মধ্যে আছেন, তা বিপত্তির মধ্যে তখন এইসব দেখা যায় না। আমি একবার একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম, অনেক বছর আগে গুজরাটে ভূমিকম্প হয়েছিল, হয়তো এখানে অনেককে মনে আছে হবে, 2001-এর কথা। তা গুজরাটে ভূমিকম্প হয়েছিল 23-24 বছর আগে। বর্তমানে যিনি প্রধানমন্ত্রী, তখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন গুজরাটের, না জানি হয়েছিলেন। তখন আমরা স্কুলে পড়ি। তা গুজরাটে ভূমিকম্পের জন্য আমরা স্কুলের মধ্যেও তখন পয়সা কালেকশন করেছি, সব স্টুডেন্টরা পয়সা কালেকশন করে তারপরে ওই ভূমিকম্পের জন্য সেখানে আমরা সবাই ডোনেশন করেছিলাম। তো ওই সময় আমি খবরে, তখনকার সময় তো টিভি মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া এসব কিছু ছিল না, খবরের কাগজই হতো, আমাদের ঘরে নিউজ পেপার আসতো। তো আমি ওটা আমাদের একদিন পড়ছি, প্রায় 12 দিন পরে একজন ব্যক্তিকে বের করা হয়েছে, ওই যত ঘরবাড়িগুলো ভেঙে গেছে, নিচে চাপা পড়ে রয়েছে। তা ওকে যখন বের করেছে, ও ভিতরে ফেসেছিল। তা ওকে জিজ্ঞাসা করছে, 12 দিন পর্যন্ত আপনি কি করে বেঁচে থাকলেন? তো কি উত্তর দিয়েছে? 12 দিন পর্যন্ত খাবার জন্য তো কিছুই ছিল না। তা সে কি করেছে? বুদ্ধিমানের কি কাজ করেছে? নিজের ইউরিনকে নিজেই পান করত, নিজের পেচ্ছাপকে, তার নিজের ইউরিনকে সে নিজেই পান করে নিত। এটা একটা এমন জিনিস যেটা রিসাইকেল হয়। যদ্যপি ইউরিন পান করা এটা অনেক খতরনাক জিনিস, কেউ যদি কন্টিনিউ ইউরিন পান করে বা এরকম যদি কিছু হয়, সেটা কিন্তু ভালো নয়। কেন? ইউরিনের মধ্যে অমোনিয়া থাকে। তা আপনি যদি বিজ্ঞান পড়ে থাকেন যারা, তা পেচ্ছাপের মধ্যে অ্যামোনিয়া থাকে, তার মধ্যে নাইট্রেট থাকে। আমাদের যে লিভার আছে, কিডনি আছে, কিডনি সেটাকে রিফাইন করে তারপরে ইউরিন রূপে কনভার্ট করে। তা যখন ইউরিন, ওটাকে ইউরিয়া বলে, হ্যাঁ, ওটাকে ইউরিয়া বলে। অনেক ভাবে মহারাজজি ভাগবতের মধ্যে এত কিছু কোথা থেকে বলে দেয়। এগুলো জানার বিষয়, এগুলো পড়ার বিষয়, বইয়ের মধ্যে বহু সিম্পল এগুলো লেখা রয়েছে। তো ওটাকে ইউরিয়া বলে। তা ইউরিয়াটা যখন পাস হয় তখন সেটাকে ইউরিন বলে। হ্যাঁ, তার জন্য যখন আপনার টয়লেটে যাবেন তখন টয়লেটের মধ্যে লেখা থাকে না ইউরিনাল, ইউরিনাল ডিপার্টমেন্ট আলাদা হয়। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি ওটা টয়লেট নয়, ওটা হলো ইউরিনাল, ইউরিন পাস হয় যেখানে। ওইটা যদি আপনি বেশিক্ষণ আবার চেপে রাখেন, মূত্র বেগ বেশিক্ষণ চেপে রাখতে নেই, তাতে আস্তে আস্তে আপনার লিভার কিডনি ড্যামেজ হয়ে যাবে। সবথেকে বেশি এফেক্ট হবে আপনার কিডনির উপরে। কেন? যখন ইউরিন পাস হবে না, ওটা রিটার্ন অ্যামোনিয়া হয়ে যাবে। আর অ্যামোনিয়া গ্যাস কতটা ডেঞ্জারাস হয় এটা সায়েন্সের স্টুডেন্টরা ভালো করে জানবে। আপনার শরীরকে একদম, আপনি দেখবেন বেশিক্ষণ যদি আপনি নিজের ইউরিনকে চেপে রাখেন, মূত্র বেগ যদি চেপে রাখেন, তাহলে কি হয়? পেটে ব্যথা শুরু হয়ে যায় না? দেখবেন তলপেটে ব্যথা শুরু হয়ে যাবে, নাভির আশেপাশে ব্যথা শুরু হয়ে যাবে।
এটা বহুত খতরনাক জিনিস। তো বিচার করে দেখুন, সেই ব্যক্তি সেটাকেও পান করে 12 দিন পর্যন্ত জীবিত থেকেছে। এটা হলো বিপত্তি কাল। আর যদি সে পান না করতো তাহলে কি বাঁচতো? তাহলে হয়তো সে মরে যেত। তাই এখানে কথা বলার তাৎপর্য এটা যে দেশ কাল পরিস্থিতি অনুসারে অনেক সময় নিজের নিয়ম সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। অনেক সময় প্রয়োজন হলে ঘোলা জলও খেতে হয়, কিন্তু যতই কিছু হোক তাতে তৃপ্তি হয় না। যেরকম বিদেশের মধ্যে আরব দেশে তারা আগে যাযাবরের মতন থাকতো, তা তাদের ধার্মিক কোনো সংগঠন ছিল না। প্রত্যেক 20-25 কিলোমিটার অন্তরে অন্তরে আলাদা আলাদা সেখানে ট্রাইবেলরা থাকতো। তা সেই ট্রাইবেলদের আলাদা আলাদা ধর্ম ছিল। তা আলাদা আলাদা ধর্ম থাকার কারণে তারা সবসময় পরস্পর একে অপরের সঙ্গে লড়াই করতে থাকতো, যুদ্ধ হতে থাকতো। পরবর্তীকালে সেখানে যখন নতুন ধর্ম সৃষ্টি হলো, ইসলাম ধর্ম, সেই ধর্মের মধ্যে আস্তে আস্তে যখন সবাইকে সংগঠিত করা আরম্ভ করলেন, তা সংগঠিত করতে করতে কি হয়েছে, তাদের কোনো সংগঠন না থাকার কারণে যারা যাযাবরের মতন আলাদা আলাদা ট্রাইবেল গ্রুপ বানিয়ে থাকতো, তারা সব সংগঠিত হয়ে গেল, এক হয়ে গেল। এক হতে হতে আজকে পুরো বিশ্বের মধ্যে 50টি দেশ হয়ে গেছে। পুরো বিশ্বের মধ্যে মুসলিমদের 50টি দেশ। বিচার করে দেখুন, আপাতকাল দেশকাল পরিস্থিতি অনুসারে কি করে মানুষের জীবনশৈলী পরিবর্তন হয়ে যায়। তা কোনো সময় ঘোলা জলও খেতে হয়, তা তারা কি করেছে, ওখানে ঘোলা জল খেয়েছে, যা ধর্ম পেরেছে সেই ধর্মকে গ্রহণ করেছে। তদ্রূপ যখন খ্রিস্টান ধর্ম শুরু হয়, ইসলামের আগে খ্রিস্টান এসছে, যীশু খ্রিস্ট এসেছেন 2024 তো এখন চলছেই, তা 2024-এর আগে, তা 2024-এর আগে যীশু খ্রিস্ট এসেছেন, 1400 বৎসর আগে মোহাম্মদ নবী এসেছে। তো তখন তারা কি করেছে, যারা পেরেছে, যেরকম রাশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, ব্রিটেন, এইসব দেশের মধ্যে তখনকার সময় তারা খ্রিস্টান ধর্ম স্বীকার করেছে, মানে যা পেরেছে সেটাকেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু যতই কিছু স্বীকার করুক, আজকে যখন তারা মিনারেল ওয়াটার পাচ্ছে, মানে সনাতন ধর্ম হিন্দু ধর্ম পাচ্ছে, যারা এখন গোবিন্দকে পাচ্ছে, যারা এখন রাধা গোবিন্দকে পাচ্ছে, আজকে সবাই আস্তে আস্তে দিকে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রেম সে বলো, দেখো, তার জন্য এই এক্সাম্পলটা দিলাম। ঘোলা জল অনেক সময় খেতে হয়, কিসের জন্য? দায়ে পড়ে। আপনার কাছে কোনো অপশন নেই, আপনার কাছে কিছু নেই। আরে আপনার কাছে পুকুর আছে, তা পুকুরের জলই তো খেতে হবে। আপনার কাছে কল আছে, কলের জল খেতে হবে। আপনার কাছে কুয়ো আছে, কুয়োর জল খেতে হবে। নদী আছে, নদীর জল খেতে হবে। কিন্তু যখন আপনি মিনারেল ওয়াটার পাচ্ছেন আরো অ্যাভেলেবেল, তখন তো কোনো মূর্খই হবে যে মিনারেল ওয়াটার ছেড়ে পুকুরের জল খাবে। বুদ্ধিমান তো আর ছেড়ে খাবে না, তাই তো? হ্যাঁ, আপনার পাশে এদিকে ধরে রাখুন, একটা হাঁড়ির মধ্যে নর্মাল জলকেও এনে ভরে দেখ, আর এই পাশে যদি সেখানে মিনারেল ওয়াটার বিসলেরির বোতল লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এই দিকের মানুষও উঠে গিয়ে পরিশ্রম করে ওখানে গিয়ে মিনারেল ওয়াটারটাই পান করবে। কেন? ওটা অ্যাভেলেবেল আছে। তদ্রূপ বাকি পুরো দুনিয়ার মধ্যে যত দেবদেবী, যত ধর্ম আছে, সব হলো ঘোলা জল, আর আমাদের শ্রীকৃষ্ণ হলেন মিনারেল ওয়াটার। ওইটা পেয়ে যাওয়ার পরে তখন আর ঘোলা জলের প্রয়োজন হয় না। তা নারদ এটাই বোঝাবার চেষ্টা করছেন, না তথা বাসুদেবস্য মহিমায় অনুবর্ণিত। যখন তুমি গোবিন্দের লীলা বর্ণন করবে, যখন তুমি কৃষ্ণ লীলা বর্ণন করবে, মনে রাখবে, তখনই কিন্তু তোমার মনে শান্তি হবে। কেন? এতে চাংস কলা পূর্ণ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণই হলেন স্বয়ং ভগবান। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কৃষ্ণ লীলার বর্ণন করবে না, ততক্ষণ তোমার মনে শান্তি হবে না। তাহলে প্রভু কৃষ্ণ লীলা বর্ণন কি করে সম্ভব? কেন? কৃষ্ণ কৃপা ছাড়া তো তা সম্ভব নয়।
বলে দেখো, কৃষ্ণ কৃপা তো একমাত্র কোনো কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গ করলেই পাবে। বৈষ্ণব সঙ্গ করলেই কৃষ্ণ কৃপা পাবে, বৈষ্ণব সঙ্গ না হলে কৃষ্ণ কৃপা পাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে প্রভু বৈষ্ণব সঙ্গ করতে আর কোথায় যাব? আমার সামনে যখন সাক্ষাৎ পরম বৈষ্ণব বসে রয়েছে, তা আপনাকে ছেড়ে আর কোথায় বৈষ্ণব খুঁজতে যাব? আপনি কৃপা করুন। সঙ্গে সঙ্গে চরণ ধরে নিলেন। নারদ বললেন, বাহ, এ তো আচ্ছা মাথা খাটিয়েছ। আমি বললাম আমাকেই ধরে নিলে। বলে, প্রভু আপনার চেয়ে বড় বৈষ্ণব আর কোথায় পাবো? কৃপা করুন। নারদ উপদেশ করলেন, 4টি শ্লোকে উপদেশ করেছেন, যাকে চতুশ্লোকী ভাগবত বলা হয়েছে। সেটাকে 18,000 শ্লোকে বিস্তার করা হলো, যার নাম হলো শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। বলিয়ে ভাগবত ভগবান কি। এই ভাগবত মহর্ষি বেদব্যাস নিজের পুত্র শ্রী শুকদেব মুনিকে পড়িয়েছেন, আর শুকদেব মুনি এই ভাগবত রাজা পরীক্ষিতকে শুনিয়েছেন। প্রশ্ন আসলো, রাজা পরীক্ষিত কে ছিলেন? তাকে ভাগবত শ্রবণ করানোর প্রয়োজন কেন হলো? শ্রী সুতজি মহারাজ তার বর্ণন করছেন। এই পরীক্ষিত অভিমন্যুর পুত্র ছিলেন। অভিমন্যুর পুত্র, অভিমন্যুর তো মৃত্যু হয়ে গেছিল, তারপরে তার পুত্রের জন্ম ইত্যাদি। প্রভু সেই বিষয়ে একটু আমরা বর্ণন শ্রবণ করতে চাই। কেন পরীক্ষিতের বিষয়ে আমরা কিছু জানি না? অভিমন্যু পর্যন্ত তো সবাই জানে, কিন্তু পরীক্ষিতের বিষয়ে কিছু জানা নেই। তার জন্য কৃপা করে আমাদেরকে বর্ণন করুন। পরীক্ষিত রাজর্ষের জন্ম কর্ম বিলাপ। পরীক্ষিতের জন্ম কর্ম ইত্যাদি বৃত্তান্ত আমাদেরকে বর্ণন করুন। শ্রী সুতজি মহারাজ বর্ণন করছেন। এটা সেই সময়ের কথা যখন মহাভারতের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধের শেষে ভীম নিজের গদা দিয়ে দুর্যোধনের জাং ভেঙে দিয়েছে। ভাঙা জাং নিয়ে দুর্যোধন নিজের শিবিরের মধ্যে পড়ে রয়েছে মরণাসন্ন হয়ে। সেই অবস্থায় অশ্বত্থামা তার কাছে এসেছেন। মহারাজ আপনার জয় হোক। শুনেই তো একদম কুপিত হয়ে গেছে। আরে ধূর্ত, আমি কোথায় মৃত্যুশয্যায় পড়ে রয়েছি আর তুই আমার জয় জয়কার করিস? বলে, তার জন্য তো আপনি নিজে দায়ী। যদি আপনি একবার আমাকে দায়িত্ব দিতেন, তাহলে এই মহাভারতের যুদ্ধ আমি একদিনই শেষ করে দিতাম। পঞ্চপাণ্ডবের মাথা কেটে এনে আপনাকে দিয়ে দিতাম। আচ্ছা, তুমি এখন কিছু করতে পারবে? বলে, আপনি আদেশ করুন, আজকেই রাত্রে পঞ্চপাণ্ডবের মাথা এনে দিয়ে দেব। যদি তুমি এই কাজ করে দাও, তাহলে আমি তোমাকে নিজের অর্ধেক রাজ্য দিয়ে দেব। ওহো, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেছে অশ্বত্থামা। এদিকে পাণ্ডবগণ বিজয় উৎসবে মেতে রয়েছেন। ভগবান পাণ্ডবদেরকে বললেন, চলো আজকে গঙ্গার ধারে ঘুরতে যাব। কেউ এটা প্রশ্ন করেনি কেন? এটাই হলো গোবিন্দের প্রতি বিশ্বাস, এটাই হলো ঠাকুরের প্রতি সমর্পণ। প্রেম সে বলো, এটাই হলো বিশ্বাস, এটাই হলো সমর্পণ। যখন জীব ভগবানের প্রতি সমর্পিত হয়ে যায়, তখন তার রক্ষার দায়িত্ব ভগবানের হয়ে যায়, তখন তার চিন্তাও ভগবানের হয়ে যায়। পাণ্ডবদেরকে মারতে আসছে, কিন্তু চিন্তাকার হলো, হ্যাঁ জোরে বলো, ভগবানের। কেন? ভগবান জানেন যে এখন সবার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে আছে। ভগবান সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন গঙ্গার তটে। এদিকে দ্রৌপদীর 5 পুত্র তারা শুয়ে রয়েছেন। অশ্বত্থামা তাদেরকে পঞ্চপাণ্ডব মনে করে রাত্রি অন্ধকারে তাদের মাথা নিয়ে চলে গেল। নিয়ে গিয়ে যখনই দুর্যোধনের সামনে রেখে উপস্থিত হয়েছেন, মহারাজ এই নেন পঞ্চপাণ্ডবের মস্তক এনে দিলাম। কি বলছিস তুই? দেখি দেখি, সব থেকে মোটা মাথাটা আমার হাতে দে তো। মোটা মাথা মানে? হ্যাঁ, ভীমের সঙ্গে জন্মজাত বৈরতা তো। বলে, এইটার মাথাটাকে দেখে হাতে নিয়েই মহারাজ মুখের দিকে তাকায়ও নি, একদম রাগে ক্রোধের কারণে জোরে এমন চাপ দিয়েছে, একদম চুরমার হয়ে গেছে। চুর চুর হতেই একদম মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই কি, এটা ভীমের মস্তক তো নয়, যার মাথা 80 মণ গদা দিয়ে আমি প্রহার করেছি, কিছু হয়নি।
আর জোরে চাপ দিতেই চুরমার হয়ে যাবে? তুই কার মাথা নিয়ে এসেছিস? বলে যখনই সেই মাথাগুলোকে দেখলেন, তো পাণ্ডব পুত্রদের মুখ, মনে খুব কষ্ট হলো। আরে তুই তো আমাদের বংশই শেষ করে দিলি, কুলঘাতী। আমার শত্রুতা পাণ্ডবদের সঙ্গে ছিল, এই সন্তানদের সঙ্গে নয়। এরা বেঁচে থাকলে আমাদের নামে শ্রাদ্ধ করত, পিণ্ডদান করত। বেরিয়ে যায়। সেই দুঃখে সেখানে দুর্যোধনের প্রাণান্ত হয়ে গেল, দেহ ত্যাগ হয়ে গেল। এদিকে ভগবান যখন পাণ্ডবদেরকে নিয়ে সকালে ফিরে এসেছেন, এসে দেখছেন সেখানে শিবিরের মধ্যে করুণ ক্রন্দন চলছে। দ্রৌপদী বুক পিটিয়ে পিটিয়ে কাঁদছে। পাঁচ পুত্রের মৃত শরীর দেখে, মৃতদেহ দেখে অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে গাণ্ডীব মুক্তৈর বিশিখৈর উপাহারে ত্বাক্রম্যয়ৎস্নাশ্রিদগ্ধপুত্রা, গাণ্ডীব হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে আমাদের সন্তানদের হত্যা করেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে এখানে বন্দী বানিয়ে না নিয়ে আসি নিজের মুখও দেখাবো। ভগবানকে বললেন, হে মধুসূদন, এতদিন তুমি আমার রথ ধরেছিলে, একদিন আরো একটু। ভগবান সঙ্গে সঙ্গে রথে উঠে বসেছেন, অর্জুনকে নিয়ে চললেন। অশ্বত্থামার সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ হলো। অশ্বত্থামাকে যুদ্ধে বন্দী বানিয়ে নিয়ে এসে দ্রৌপদীর সামনে ফেলে দিলেন। দেবী, তুমি বলো একে কি সাজা দেয়া হোক। অশ্বত্থামা থরথর করে কাঁপছে। দ্রৌপদীর মনে দয়া হলো, বলে দিলেন, মুচ্যতা মুচ্যতামেশ ব্রাহ্মণ নেতরাম গুরু। ছেড়ে দাও, তিনি তো ব্রাহ্মণ, আরো উপর থেকে গুরুপুত্র। তার মা আগে নিজের স্বামীকে হারিয়েছে, এখন যদি পুত্রকেও হারায়, পুত্রের শোক কি জিনিস সেটা আমি বুঝতে পারি। ভীম গর্জনা করে বললেন, তুমি কার কথা শুনছো অর্জুন? মেরে ফেলো এই দুষ্টকে। অর্জুন বললেন, দাঁড়াও, এখন সামনে দ্বারকাধীশ আছে, একবার তাকে জিজ্ঞাসা করো কি করা উচিত। অর্জুন বললেন, প্রভু তুমি বলো কি করব। ভগবান বললেন, ব্রহ্মবন্ধুর নহন্তব্য আততাই বধারহণ ময়ৈব ভয়মামনাদ পরিপায়ন শাসন। ব্রাহ্মণ যতই পতিত হোক না কেন, তাকে কখনো মারতে নেই, কিন্তু দুষ্টকে ছাড়তেও নেই। অর্জুন বুঝে গেলেন একে মারাও যাবে না, ছাড়াও যাবে না। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তলোয়ার হাতে নিয়ে তার মস্তককে মুন্ডন করে দিলেন। কেশ মুন্ডন করে, খুব মন দিয়ে শুনবে, গোফ মুন্ডন করেছেন, কেশ মুন্ডন করলেন, গোফ মুন্ডন করলেন, খালি দাড়ি রেখে ছেড়ে দিলেন। মস্তকে একটি মণি ছিল, সেই মণিটাকে হরণ করে নিলেন। যদি কার মাথা মুন্ডন করে দেওয়া হয়, গোফ মুন্ডন করে দেওয়া হয়, আর শুধু দাড়ি রেখে দেওয়া হয়, তখন তাকে ম্লেচ্ছ তুল্য বলা হয়। কার তুল্য? সেটা তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের সমান। খুব মন দিয়ে শুনবে, যেই সময় যবনদের যুদ্ধ হয়েছিল, চক্রবর্তী সম্রাট শ্রী মহারাজ সগরের সঙ্গে, সূর্যবংশী রাজা ছিলেন সগর। সগরকে ভগবান শ্রী রামচন্দ্রেরও পূর্বপুরুষ। খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু, মহারাজ চক্রবর্তী সম্রাট সগরের যুদ্ধ হয়েছিল যবনদের সঙ্গে। তা যবনদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ হয়, তখন মহারাজ সগর তাদেরকে বন্দী যখন বানালেন, তারা নিজের প্রাণ দান চেয়েছেন যে আমাদেরকে আমাদের প্রাণ ভিক্ষায় দেন। তখন মহারাজ সগর কি করলেন? তাদেরকে দণ্ডিত করার জন্য, অপমানিত করার জন্য তাদের মস্তক মুন্ডন করলেন, গোপগুলো মুন্ডন করে দিলেন, শুধু দাড়ি রেখে দিলেন। আর তাদেরকে বলে দিলেন, এই জম্বুদ্বীপে যেন আজ থেকে তোমাদেরকে দেখা না যায়। তারা তখন তাদেরকে মরুভূমিতে পাঠানো হলো। কোথায় পাঠানো হয়েছে? মরুভূমি, যেটাকে আমরা মিডিল ইস্ট বলি। মিডিল ইস্ট মানে বর্তমানে আরব দেশগুলো। তা তখন থেকেই যে তাদের সন্তানরা হয়েছে, তারা সেইভাবেই থাকে। দেখবে যারা আরব দেশের লোক, ওদের কি হয় দেখবে, গোঁফ থাকে না, শুধু দাড়ি থাকে। বর্তমানে তাদেরকে আমরা মুসলিম বলি, কিন্তু মুসলিম হওয়ার আগেও, মুসলিম তো 1400 বছর ধরে হয়েছে, তার আগে তো নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ছিল।
তার আগে তাদেরকে যবন বলা হতো। কি বলা হতো? জোরে বলো। যবন। যবন মানে যাদেরকে সনাতন ধর্ম থেকে একদম মহারাজ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সনাতন ধর্ম থেকে যাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে, মনে রাখবে কিন্তু, তাদেরকেই যবন বলা হয়। যাদের আচার আচরণ সব সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে হয়ে যায়, তাদেরকে তখন এই আর্য সমাজ থেকে, আর্যাবর্ত থেকে বের করে দেওয়া হয়, আর তাদেরকেই যবন বলা হয়। তা তাদের রূপ প্রতিকৃতি কিরকম ছিল? এইভাবে মাথা মুন্ডন থাকতো, পরে চুল এসে গেলে ওরা গোপ রাখতো না, ওইটা ওদের একটা তখন ধর্ম হয়ে গেল যবনদের। প্রেম সে বলো। হ্যাঁ, এই প্রকার মহারাজ এটা এক প্রকারে অপমানিত করা। কি করা? অপমানিত করা। তাই এখানে অপমান করে দিলেন। কোনো মানী ব্যক্তি, সম্মানী ব্যক্তি, তার অপমান করে দেওয়া মানে সেটা মৃত্যুদণ্ডের সমান। প্রেম সে বলো। অশ্বত্থামা নিজের অপমানের প্রতিশোধের জ্বালায় জ্বলছে, কবে যে প্রতিশোধ নেবে। এদিকে ভগবান কি করলেন? সেই পাণ্ডব সন্তানদের অন্ত্যেষ্টি সংস্কার ইত্যাদি করে সবাইকে এবার হস্তিনাপুরে নিয়ে এসেছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অভিষেক হয়েছে। ভগবান এবার বিচার করলেন, এখন আমাকে এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। দীর্ঘদিন হয়েছে দ্বারকা ছেড়ে এখানে বসে আছি, তো ভগবান এখন দ্বারকার প্রস্থান করতে চান। সবাইকে ভগবান বলে দিলেন, ভগবান কালকে বেরিয়ে যাবেন। অশ্বত্থামা দেখলো খুব সুন্দর সুযোগ, দ্বারকাধীশ বেরোবে, তখন নিশ্চয়ই সবাই দ্বারকাধীশকে বিদায় করতে যাবে। সেই সময় ঘরের মধ্যে উত্তরা একা থাকবে। উত্তরাকে অভিমন্যুর স্ত্রী, তার গর্ভে অভিমন্যুর সন্তান আছে। এই সন্তানকে যদি আমি মেরে ফেলি তাহলে পাণ্ডবদের বংশই শেষ হয়ে যাবে। পরের দিন ভগবান যখন দ্বারকার জন্য প্রস্থান করবেন, সবাই ভগবানকে বিদায় করতে বেরিয়েছে। রাজপথে ভগবান চলছেন, ভিড় লেগে রয়েছে, সামনে ভগবানের রথ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিকে অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভকে কেন্দ্রিত করে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। যখনই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছে, দূর থেকে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ দেখেই উত্তরা দৌড়াতে লেগেছে। ভগবান রথে উঠে বসবেন, পিছন থেকে আওয়াজ আসছে, পাহি পাহি মহায়োগিন দেব দেব জগৎপতে, নান্যম তদভয়ম পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরম। হে গোবিন্দ, রক্ষা করো, রক্ষা করো, রক্ষা। ভগবান কিঞ্চিত দেরি করেননি, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ রূপ ধারণ করে তার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়ে গেলেন। আর ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ হইতে সেই গর্ভস্থ শিশুকে ভগবান রক্ষা করলেন। अस्त्र तेजः स्वगदया निहारमिव गोपति, सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधात् विभो, अन्तस्थः सर्वभूतात्मान् आत्मा योगेश्वरो हरिः। भगवान সেই শিশু রক্ষা করলেন। ইতিহাসে এমন প্রথমবার হলো যে কোনো শিশু মাতৃগর্ভেই ভগবানের দর্শন করে নেবে। ভগবান চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করে প্রকট হয়েছেন। সামনে যখন ভগবান প্রকট হলেন, কুন্তী গোবিন্দের চরণে পড়ে গেছেন, কাঁদতে লেগেছে। হে নাথ, আমি কত বড় হতভাগিনী, নিজের সামনে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক পরমাত্মা পরমেশ্বর জগদীশ্বরকে পেয়েও আমি তাকে চিনতে পারলাম না। আমি আজ পর্যন্ত তোমাকে শুধু নিজের ভাইপো বলেই তোমার সেই স্বাগত সৎকার, তোমার সেবা শুশ্রূষা কিছুই করতে পারলাম না। আমায় ক্ষমা করো, আমাকে একটু তোমার সেবার সুযোগ। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ভগবান বললেন, পিসি আমি তো তোমার ভাইপো। বলে, না না না, এতদিন তুমি আমাকে ঠকিয়েছ, আর ঠকাতে পারবে না। আমি বুঝে গেছি তুমি হলে ভগবান। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिदं सुचार्यता
বিমোচিতাহম চ সহাত্মজা বিভো ত্বয়ৈব নাথেন মুহুর বিপদ্গণা। দেবকীর গর্ভের থেকে তুমি একমাত্র এই সমস্ত জগতের ভার হরণ করার জন্যই অবতার গ্রহণ করেছ। ভগবান বললেন যখন তুমি বুঝেই গেছো তাহলে আজকে যা চাইবে আমার কাছে চেয়ে নাও। কুন্তী বললেন যা চাইবো দেবে তো প্রভু? ভগবান বললেন কথা দিলাম। তাহলে যদি দিতেই হয়, বিপদঃ সন্তু নঃ শাশ্বত তত্র তত্র জগদ্গুরু ভবতো দর্শনম যৎ স্যাদ পুনর্ভবদর্শনম। বিপদঃ সন্তু নঃ শাশ্বত তত্র তত্র জগদ্গুরু। যদি দিতেই হয় তাহলে জগতের মধ্যে যত বিপত্তি আছে, যত দুঃখ আছে, সেই সব তুমি আমার কোলে দিয়ে দাও। কি বলছো তুমি বেশি? জগতের জীব আমার কাছে সুখ চায়, সম্পত্তি চায়, বৈভব চায়, আর তুমি আমার কাছে দুঃখ চাইছো। দুঃখ কেন চাইছি জানো গোবিন্দ? জীবনে যখন যখন দুঃখ হয় তখন তোমার কথা আরো বেশি করে মনে পড়ে। জীবনে যদি দুঃখ না হতো তাহলে কেউ আর তোমার কাছে যেত না। দিব্য ভগবানের স্তুতি করলেন, এটাকে গন্তি স্তুতি বলা হয়েছে। কমল নয়ন তুমি আর তো হারিয়ে, হে দুঃখ ভঞ্জন বাকে বিহারি। কমল নয়ন তুমি আর তো হারিয়ে, হে দুঃখ ভঞ্জন সবাই যেন হাত তুলে তালির বাকে বিহারি। কমল নয়ন তুমি আর তো হারিয়ে, হে দুঃখ ভঞ্জন বাকে বিহারি। কমল নয়ন তুমি আর তো হারিয়ে, হে দুঃখ ভঞ্জন বাকে বিহারি। কমল নয়ন তুমি। চরণ ছাড়ি যাব যে কোথায়, তোমার চরণ ছাড়ি যাব যে কোথায়। তোমার চরণ ছাড়ি যাব যে কোথায়। তোমার চরণ ছাড়ি যাব যে কোথায়। আশ্রয় দিয়ে পদ রেখো যে মাথায়। আশ্রয়
খোঁজে মাথায়। হে দীনবন্ধু করুণার সিন্ধু, হে দীনবন্ধু করুণার সিন্ধু, হে দুঃখ ভঞ্জন বাঁকে বিহারী, কমল নয়ন তুমি আর তো হরি, হে দুঃখ ভঞ্জন বাঁকে বিহারী, কমল নয়ন তুমি। हरि बोल। लाख 84 জনমে ঘুরেছি, লাখ 84 জন্মে ঘুরেছি, লাখ 84 জনমে ঘুরেছি, লাখ 84 জন্মে ঘুরেছি, তবে যে মানব দেহ ভাগ্যে পেয়েছি, তবে যে মানব দেহ ভাগ্যে পেয়েছি, গোবিন্দ দিও এবে শরণ তোমারি, হে দুঃখ ভঞ্জন বাঁকে বিহারী, কমল নয়ন তুমি। সবাই মিলে গাইব। হারি হে দুঃখ ভঞ্জন বাঁকে বিহারী, কমল নয়ন তুমি আর তো হরি, হে দুঃখ ভঞ্জন বাঁকে বিহারী, কমল নয়ন তুমি আর তো হরি, হে দুঃখ ভঞ্জন বাঁকে বিহারী, কমল নয়ন তুমি, কমল নয়ন তুমি, কমল নয়ন তুমি। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।